Hello students, look at the board. See, ఇవాళ జేఈ మెయిన్స్ 2021 థర్డ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ జరిగినాయి. సో షిఫ్ట్ 1 జూలై 20th మార్నింగ్ సెషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ సచ్ క్వశ్చన్, అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ definite integrals of integral calculus which is asked in mains July 20th 2021 in morning shift. Look at the problem. I am going to solve this. You just think about it. Okay. So integral minus 1 to 1 logarithm of root 1 minus x plus root 1 plus x dx. Definite integral problem. Actually it is time taking problem in the examination. And the easy problem కాదు. అంటే యాక్చువల్ టైం మన ఎగ్జామినేషన్లో ఒక క్వశ్చన్కి అంతసేపు టైం మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఆఫ్ 2 minutes. ఓకే, సో ఆ ఇన్ టైంలో ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే మనకి కరెక్ట్ థాట్ కరెక్ట్ వేలో కాన్ఫిడెంట్గా అప్రోచ్ అయితేనే మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. అండ్ వైల్ సాల్వింగ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాబ్లమ్ internally automatically we will use indefinite integration concepts. ఓకే, సో ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి లాజిక్స్ ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా మనం డెఫినెట్లో యూజ్ చేయాల్సిందే. యాక్చువల్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, ఆటోమేటికల్లీ వి విల్ యూజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండెఫినెట్ ఆల్సో. ఓకే, అదంతా తెలుసు యాక్చువల్గా. ఓకే, సో అండ్ ఈ ప్రాబ్లం చేయడానికి మనకి 2 different వేస్ ఉంటాయి. వన్ వే ఏంటంటే డైరెక్ట్ అప్రోచ్, అదర్ వే ఏంటంటే బై టేకింగ్ ఎనీ సూటబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో నౌ సి బోత్ ద వేస్ రెండు కూడా లిటిల్ బిట్ టైం టేకింగే, బట్ ఇట్స్ ఎ డైరెక్ట్ ప్రాసెస్. పెద్దగా లాజిక్స్ ఏముంది. ఓకేనా, టైం టేకింగ్ బట్ నో డిఫికల్ట్ లాజిక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 logarithm of root 1 minus x plus root 1 plus x dx. See, first when you look this problem, see మీకు డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఓకే ఒక బ్యూటిఫుల్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఏంటది? రీప్లేసింగ్ f of x with f of a minus x, right? So to solve this problem we need to use this integral minus a to a f of x dx is equals to 2 into integral 0 to a f of x dx if f is an even function. See, it's a property of definite integral, so I think it is well known for everybody. Okay, దీన్ని కనుక మనం యూజ్ చేస్తే సో ప్రాబ్లమ్ కొంత సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఫస్ట్ స్టెప్లో. సో అసలు ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? సో ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ ఎక్స్తో రీప్లేస్ చేసినా కూడా ఫంక్షన్ మారకూడదు. When you look at this function, if you replace x with minus x, ఇది 1 plus x అయిపోతుంది. And if you replace this x with minus x, it becomes 1 minus x. So, see 1 plus x and 1 minus x just they interchange and the function remains same. So, this function is even function. So, just we need to check orally whether it is even or not. Okay? So, if you check orally, replacing x with minus x, the same function you will get. And so, this is even function. Since it is even, integral -1 to 1 f of x dx can be written as this is equals to 2 into integral 0 to 1 logarithm of root 1 minus x plus root 1 plus x base e dx. Since it is even, we have a chance to write it this way. And now, see how to integrate this. First of all, using laws of indefinite integration, integrate this and then apply these limits. Okay, now to use to do indefinite integration, my idea is ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది and I will treat it like the product of 2. Okay, how I wrote this, yeah, simply 1 into logarithm of root 1 minus x plus root 1 plus x base e dx I will treat. So 1 is one function, this logarithm is another function. Okay, two functions. So what is the integral for the product of two functions? Integral of uv dx is what? Integral of uv dx is uv into integral v dx minus integral of u dash into integral v dx whole dx. This is product rule of integration and I need to use that product rule here. One function is 1, other function is this logarithmic function. Which is u and which is v? To decide, usually we follow ILATE. Okay, I think you all know this ILATE. Among this, logarithmic is first one, algebraic is the next one. So logarithmic function is u here
and this 1 is v. Two functions, logarithmic function is u and that 1 is v. Now what to do? Now this is integral uv dx. This is equals to 2 into integral uv dx. As per this logic, integral uv dx is u into integral v dx minus integral of derivative of u dash into integral v dx, and okay, and this total part again into dx, right? This is of dx. So this is equals to 2 into what is u? U is this total logarithmic part. What is integral v dx? V is 1, right? So its integration is x. Integral of 1 is x. So x into this logarithmic part. So x into logarithm of root 1 minus x plus root 1 plus x to the base e. Okay? And then minus integral of u dash. We need derivative of this u now. Into integral v is x actually. What is u dash? That's what we need to calculate to write here. For that, I use this space. U dash అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ u. సో కొద్ది లెంతీ ప్రాసెస్ చెప్పా కదా. సో అయితే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి జస్ట్ మనం ట్రై చేస్తున్నాం. అంటే u is equals to logarithm of 1 minus x plus root 1 minus x plus root 1 plus x base e. సో మనకి u dash కావాలి డెరివేటివ్. సో ఫర్ లాగరిథమ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్ ఇస్ 1 బై, ఆ తర్వాత రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ కూడా డెరివేటివ్ వేయాలి. సో ఓకే, ఐ థింక్ ఈ డెరివేటివ్స్ ఐడియా ఉండుంటాయి. ఓకే, దెన్ ఫర్ లాగరిథమ్ 1 బై రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్. లాగరిథమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ log x is 1 by x, so logarithm of something is 1 by something into, now ఈ పార్ట్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్, రూట్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి 1 బై 2 రూట్ ఎక్స్. ఓకే, ఇంటూ మళ్ళీ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ కి 1 మైనస్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ 1, సో ఇట్ బికమ్స్ మైనస్ 1 బై 2 రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ 1 బై 2 రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్. And now this is equals to root 1 minus root 1 plus x plus root 1 minus x along with this 1 by 2. Total ga emotundante, if you took LCM here, 2 times of root 1 plus x, okay, you will get minus also. So what I write, first of all I write this term, root 1 minus x minus root 1 plus x divided by root 1 minus x plus root 1 plus x. Okay, see problem is bit lengthy, అంతే గాని ఇందులో డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది లేదు. చేసుకుంటూ వెళ్తే అలవా వచ్చేస్తుంది, అంటే సాల్వ్ చేయొచ్చు. వై? బికాస్ ఈ మోడల్ అంతా చేస్తూనే ఉంటారు రెగ్యులర్గా, అందుకని. సో ఇప్పుడు 2 రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్. ఓకే, దెన్ సో దీన్ని మళ్ళీ రేషనలైజ్ చేసాను అనుకో, రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్తో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేస్తే, ఇఫ్ యూ రేషనలైజ్ దిస్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, 2 ఇంటూ రేషనలైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం మనం. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మాట్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్. సో a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ a స్క్వేర్. a స్క్వేర్ is 1 minus x plus p square is 1 plus x. 2 root ab means minus 2 root of 1 minus x square divided by root 1 minus x minus root 1 plus x. So a square minus b square. 1 minus x minus of 1 plus x. So minus x and plus x gets cancelled. And in the denominator, 1 and minus 1 gets cancelled. Minus x is minus 2x. And here again 1 plus 1 is 2. So మనం 2 common this thing, it becomes 4 into, okay, 1 minus root 1 minus x square divided by minus 2x. So 2 2's cancel చేయొచ్చు, and we have this part. అంటే ఏమవుతుంది, 2 root of root 1 minus x square minus 1. This is u dash. సో ఇప్పుడు u dash ప్లేస్లో ఈ రిజల్ట్ మనం రీప్లేస్ చేయాలి. అంటే 2 into root 1 minus x square minus 2, ఈ మైనస్ న్యూమరేటర్ పంపించి 2తో మల్టిప్లై చేశాను, బై x ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ v dx. అంటే v అంటే 1 కదా,
సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ అండ్ ద టోటల్ పార్ట్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఓ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది, ఈ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ పార్ట్ వరకు మనం లిమిట్స్ని అప్లై చేసే ప్రయత్నం చేస్తే లిమిట్స్ ఏంటి 0 to 1. సో అప్పర్ లిమిట్ కనుక మనం అప్లై చేస్తే ఈ పార్ట్కి ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ 1, 1 minus 1 is 0, 1 plus 1 is 2, 0 plus log root 2. సో ఈ పార్ట్ వరకు 1 రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ 1 రీప్లేస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ లాగ్ రూట్ 2 బేస్ ఈ. అదే 0 రీప్లేస్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లేస్లో 0 తీసుకుంటాం కదా, 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0, ఇక 0 రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మైనస్ ఇక్కడ నుంచి 2 కామన్ తీయచ్చు, ఇంటిగ్రల్ వి లెఫ్ట్ విత్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 dx. మళ్ళీ విత్ ద లిమిట్స్ 0 to 1. అగైన్ దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం ఇంటిగ్రల్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సిందే. అంటే ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఈ టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్తో రీప్లేస్ చేయాలి. అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 dx అంటే ఎక్స్తో రీప్లేస్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ 0 to 1 లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. సో టోటల్గా వాట్ విల్ బికమ్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఈజ్ 2 అండ్ దిస్ ఈజ్ లాగ్ రూట్ 2. 2 లాగ్ రూట్ 2 బేస్ ఈ మైనస్ 2 ఇంటూ ఓకే 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. యాజ్ ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఏమవుతుంది x/2 ఇంటూ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 into sin inverse x, and this minus 1 dx, minus 1 means minus x, again with the limits 0 to 1. So now just limits substitute cheste, there ends the problem. So this is equals to 2 log root 2 base e minus 2 into, okay, we need to substitute the limits, right? On the upper limit 1 and then lower limit 0. Upper limit 1 తీసుకున్నాం అనుకో 1 minus 1 0 అంటే ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఇది మిగులుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు హాఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ 1 మైనస్ 1. అప్పర్ లిమిట్ 1 తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ 0, హాఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ 1 మైనస్ 1 మిగులుతుంది. ఓకే, దెన్ లోయర్ లిమిట్ 0. లోయర్ లిమిట్ 0 తీసుకుంటే ఇక్కడ 0 తీసుకున్నాం అనుకో 0/2 ఈజ్ 0. ఇక్కడ 0 తీసుకుంటే సైన్ ఇన్వర్స్ 0 ఈజ్ 0 అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 0. సో అంటే లోయర్ లిమిట్ 0 తీసుకుంటే మొత్తం 0నే, కాబట్టి లోయర్ లిమిట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 0. So then if you simplify, it becomes 2 log root 2 base e minus 2 into 2 gets cancelled. Sin inverse of 1 ante pi/2 minus 1. Finally this is the answer. 2 log root 2 base e minus pi/2 minus 1. So according to the options, again we will simplify this. Okay, so just have a look. సో ఎగ్జామ్లో అంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఉన్న ప్రతి ప్రాబ్లం ఇలా లెంతీగా ఉండదు. ఓకే, టోటలీ అవుట్ ఆఫ్ 30 క్వశ్చన్స్ మేబీ యూ విల్ గెట్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఎగ్జామ్లో అలాంటి టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ని స్కిప్ చేసి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తారో వాళ్ళ ర్యాంకే బూస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మనం ఎగ్జామ్ పేపర్ మీద పగబట్టి ప్రతి ప్రాబ్లం ఆన్సర్ చేయాలని ట్రై చేయకూడదు. ట్రై చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఎనఫ్ ఆఫ్ టైం. అంటే ముందు ఈజీగా ఉన్న క్వశ్చన్స్, సింపుల్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని స్కిప్ చేయాలన్న నాలెడ్జ్ రావాలి. మోడల్ పేపర్స్ రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్, మోడల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఎక్కువగా మనం అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటే గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఏ క్వశ్చన్ని లాస్ట్లో అటెంప్ట్ చేయాలి, ఏ క్వశ్చన్ స్కిప్ చేయాలో తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజీ క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, వెల్ నోన్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ అటెంప్ట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేసి ఫైనల్గా మనం రీచ్ అవ్వాలి ఆన్సర్ని. ఓకే, సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ +1 +2 కదా, నేను మల్టిప్లై చేస్తే దిస్ ఇస్ +2 అవ్వాలి కదా.